Dear friends and students, in the last period we have discussed about total lectures we have taken up to now. Fourth lecture we have completed in the last period, and in the beginning we have discussed about history of English novel, some of the novels and novelists in the 18th century. Then also we have discussed about the elements of novel. There are 6 elements of novel, and these are on page number 175. The elements of novel or novella. The 6 elements such as theme, plot, character, then setting, conflict, and language style of the novel. These novels we have discussed, or these parts we have discussed in the last some of the lectures, and in the yesterday's lecture we have discussed about the 11 types or types of novel, and these types are 11 in number, and these types are on page number 176. The types of novels such as realistic novels, picaresque novel, historical novel, epistolary novel, Gothic novel, then autobiographical novel, allegorical novel, utopian or dystopian novel, psychological novel, and stream of consciousness novel, Wittgenstein novel, and lastly some of the detective fictions, science fictions and detective fictions. These parts we have discussed in the last lecture. Today we are going to discuss about the brainstorming activities on page number 177. Now, before going to start, all of you must remember that on on this section, for prose section, for poetry section, you have given the passages or extracts, and by reading the passages and extract you have to give the answers of the activities given below it. But for novel section, you can't give any passage or extract. It is your duty to read this through textbook. Keep in mind, and when you ask the question on the exam, write this without passage or extract. How questions are asked to you? Write short note on history of novel. Write short note on elements of novel. Write short note on types of novel, or write short note on theme of the novel. Write short note on plot of the novel. Write short note on characters of the novel, setting of the novel, or language style of the novel. Or also you have asked the question for novel. Write short note on the types of novels, such as write short note on realistic novel, or write a short note on picaresque novel. Like this you have asked the questions, but these points or these passages or extract not given in the exam. You have to read at home and give the exam as per the demand of board pattern or board activities. Okay. Now today we are going to discuss about the brainstorming activities on page number 177. See the page number 177. Match. How questions are asked to you? Match. The questions are asked to you like page number 177. Okay. Match columns A with their meaning in column. Match the columns. First, Murasaki Shikibu. तर त्याला मॅचिंग कॉलम काय? टेल ऑफ जंजी. बघा पुन्हा बघा मुरासाकी शिकिबू, तर त्याला मॅचिंग बी मधली बघा टेल ऑफ
जनजी. ते नॉवेलासाठी न्यू 4 नंबर बी मधला 4 न्यू. त्यानंतर थर्ड डॉन किकस्टार्ट, तर बी मधला फर्स्ट काय सर्वंटीज 3 नंबर. अँड लास्ट डी नंबर राजमोहन्स वाईफ, तर बी मधला त्याला सेकंड नंबर बंकिमचंद्र चट्टोपाध्याय. लाईक दिस यू हॅव टू मॅच द कॉलम्स. ओके, सी वन्स मोर. मुरासाकी शिकुबु, बी मधला थर्ड टेल ऑफ जनजी. नॉवेला, बी मधला फोर्थ न्यू. डॉन किकस्टार्ट, बी मधला फर्स्ट सर्वंटीज. अँड लास्ट राजमोहन्स वाईफ, बी मधला सेकंड बंकिमचंद्र चट्टोपाध्याय. तर नेक्स्ट बघा ऍक्टिव्हिटी सेकंड. पिक आउट द ऑड एलिमेंट्स फ्रॉम द ग्रुप्स. वन्स मोर, पिक आउट द ऑड एलिमेंट्स फ्रॉम द ग्रुप. अरुण जोशी, विक्रम सेठ, ग्राम ग्रीन, किरण नगरकर. तर यातले तुम्हाला काय मार्क बघायचं, तर नॉन किंवा पिक आउट द एलिमेंट ऑड मॅन आउट अशा अर्थ म्हणून. तर इथं यातले बघा अरुण जोशी, विक्रम सेठ, ग्राम ग्रीन, किरण नगरकर. तर यामध्ये किरण नगरकर जे आहेत तर हे काय आहेत, अदर आर इंडियन नॉवेलिस्ट. म्हणजे हे बाकीचे जे आहेत सगळे ते इंडियन नॉवेलिस्ट आहेत आणि हे बाकीचे जे आहेत सगळे ते इंग्लिश नॉवेलिस्ट आहेत. कुठला ग्राम ग्रीन हा इंग्लिश नॉवेलिस्ट आहे एकच. पुन्हा बघा यातला ऑडमॅन काय आहे, ग्राम ग्रीन. का तर इंग्लिश नॉवेलिस्ट आहे ते. आणि बाकीचे अरुण जोशी, विक्रम सेठ, किरण जोशी, विक्रम सेठ, अरुण जोशी, विक्रम सेठ आणि किरण नगरकर आर द इंडियन नॉवेलिस्ट. आणि फक्त ग्राम ग्रीन इंग्लिश नॉवेलिस्ट आहे म्हणून तो ऑडमॅनमध्ये येतो. पुढं सेकंड बघा. प्लेस, पिरियड, थीम, क्लायमेट, लाईफस्टाईल. तर यातलं थीम जे आहे तर ते अदर आर द आस्पेक्ट्स ऑफ सेटिंग. म्हणजे थीम हे सगळे जे आहेत ते प्लेस, पिरियड, थीम, क्लायमेट, लाईफस्टाईल हे सगळे काय आहेत तर. आणि यातली थीम काय आहे तर थीम हे फक्त एक ऑडमॅन आहे का, अदर आर आस्पेक्ट्स ऑफ सेटिंग. हे बाकीचे सगळे आस्पेक्ट्स ऑफ सेटिंग आहेत. कुठले, प्लेस, पिरियड, क्लायमेट, लाईफस्टाईल हे आस्पेक्ट्स ऑफ सेटिंग आहेत. आणि थीम फक्त जे आहे ते तुमच्या एलिमेंट्स ऑफ नॉवेलमध्ये. त्यानंतर थर्ड थीम, प्लॉट, कॅरेक्टर, नॉवेला. तर यातलं नॉवेल फक्त ऑडमेन आहे, बाकीचे अदर आर एलिमेंट्स ऑफ नॉवेल. म्हणजे नॉवेला हे काय आहे, इज अ नॉवेल आणि अदर आर द एलिमेंट्स ऑफ नॉवेल. तर थर्ड ऍक्टिव्हिटी बघा. कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट. कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. आता खाली दिलेली वाक्य पूर्ण करा. तर अशा प्रकारचे क्वेश्चन तुम्हाला परीक्षेला याच्यावर येणार आहे. तर काय होतील बरं याच्यातले कंप्लीट द स्टेटमेंट्स. आता मूळ दिलेलं वाक्य बघायचं आणि राहिलेलं वाक्य तुम्ही आठवून लिहायचंय. तर त्यासाठी अगोदर वाचन पाहिजे तुमचं. द टू टाइप्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट दॅट आर प्लॉट मे हॅव आर. तर टू टाइप्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट संघर्ष त्याचे टू टाइप्स. तर तुम्ही पॅसेज वाचलं तर लक्षात येईल तुमच्या इंटरनल आणि एक्सटर्नल साइड्स ऑफ माइंड. तर काय येईल पुढं, प्लॉट मे हॅव आर डॅश 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 म्हणून तिथं इंटरनल आणि एक्सटर्नल साइड्स ऑफ माइंड हे तुम्हाला
कंप्लीट करावं लागेल. सेकंड बघा, द वर्ड पिकारस इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम. आता तुम्हाला त्या पिकारस नावेमध्ये हे सापडतंय सगळं. तर वर्ड पिकारस इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम. तर मग पुढे राहिलेलं तुम्हाला बघावं लागेल. स्पॅनिश वर्ड पिकारो मीन्स रफ. थर्ड बघा, द इपिस्टोलरी नॉवेल प्रेझेंट द नॅरेटिव्ह थ्रू द सेरीज ऑफ ब्लँक्स बघा, series of correspondence or other documents like diary and letter. पुन्हा एकदा बघा, series of correspondence or other documents like diary and letter, that is epistolary novel. त्यानंतर fourth, in the 18th century middle class could get the time for reading and discussing the novels because का मध्यमवर्गीय लोकांना ते वेळ मिळत होता, कारण the spread machines happened them in their work and could provide them with some spare time. मशीनच्या मुळे त्यांना थोडा मोकळा फुरसतीचा वेळ मिळाला लागल्यामुळे वाचनाकडे ते वळाले. पुन्हा एकदा वाचतो बघा कंप्लीट करण्यासाठी. डिस्कसिंग द नॉवेल्स बिकॉज द स्प्रेड मशीन्स हेल्प देम इन देअर वर्क अँड कुड प्रोव्हाइड देम विथ सम स्पेअर टाइम. ओके. आणि लास्ट पार्ट बघा आता, राईट शॉर्ट नोट्स ऑन. आता हे तुम्हाला अशा प्रकारचे म्हणजे मॅच कॉलम ए विथ कॉलम बी म्हणून 4 मार्कासाठी येऊ शकतं, किंवा पिक आउट द ऑड मॅन एलिमेंट्स फ्रॉम द ग्रुप 4 मार्काला येऊ शकतं, किंवा कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स 4 मार्काला येऊ शकतं, किंवा ट्रू फॉल्स 4 मार्काला येऊ शकतं. आणि राहिलेले 4 मार्क कशाला आहेत, तर आता खाली राईट अ शॉर्ट नोट्स ऑन. तर शॉर्ट नोट ऑन या खालील मुद्द्यावरती शॉर्ट नोट. मी आता तुम्हाला लेक्चर चालू असताना बऱ्याच वेळा सांगितलं की कशा कशावरती शॉर्ट नोट्स येऊ शकते. तर एलिमेंट्स ऑफ नॉवेल्स 6 आहेत, त्यापैकी कशावरही तुम्हाला शॉर्ट नोट 4 मार्काला येऊ शकते, किंवा टाइप्स ऑफ नॉवेल्स यापैकी कशावरही तुम्हाला 4 मार्काला शॉर्ट नोट लिहा म्हणून येऊ शकतं. आणि मग बाकीचे 4 आणि 4 8, बाकीचे 4 कशावर येऊ शकतात, मॅच कॉलम ए विथ कॉलम बी 4 मार्क, किंवा फाइंड आउट ऑड मॅन आउट 4 मार्क, किंवा ट्रू फॉल्स 4 मार्क, किंवा कंप्लीट द सेंटेन्सेस, किंवा फिल इन द ब्लँक्स 4 मार्क. हे 4 शॉर्ट नोट 4 मार्क. तर आता इथं शॉर्ट नोट कशा कशावर विचारले, स्टाईल ऑफ नॉव्हेल. तर पेज नंबर तुम्हाला इकडं 175 वरती दिलेला आहे, स्टाईल लँग्वेज स्टाईल. तर लँग्वेज स्टाईल ऑफ द नॉवेल. तर इकडे तुम्हाला 175 वरती उत्तर आहे, द लँग्वेज अँड द टेक्निक्स युज्ड बाय द ऑथर फॉर नॅरेशन ऑफ द कोर्स ऑफ इव्हेंट इज नोन ॲज स्टाईल ऑफ द किंवा लँग्वेज स्टाईल ऑफ द नॉवेल. अँड ऑथर कॅन यूज द एक्सटेन्सिव्ह व्होकॅब्युलरी अँड हाय फ्रेजेस ऑर ही मे बी लॅकनिक, would write only to point, or he may mix both according to the requirement or meeting his purpose. He may use linguistic devices to make the narrative effective, and all these factors decide the texture of the narration and create an impact on the readers. हा झाला शॉर्ट नोट ऑन लँग्वेज स्टाईल ऑफ नॉवेल. त्यानंतर स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस नॉवेल. तर हा काय आहे, टाइप ऑफ नॉवेल आहे. मी आता सांगितलं या एलिमेंट्स ऑफ 4 एलिमेंट्स 6 एलिमेंट्स आहेत, त्यापैकी एकावर येऊ शकेल, किंवा 11 टाइप्स ऑफ नॉवेल आहेत, त्यापैकी तुम्हाला एकावर येऊ शकेल असं शॉर्ट नोट लिहायचे. कोणत्याही एकावर शॉर्ट नोट 4 मार्काला. तर स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस काय आहे, पेज नंबर 176 वरती तुम्हाला दिलेला टाइप आहे, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस नॉवेल. बघा, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस इज अ फ्रेज कॉइन्ड बाय विल्यम जेम्स इन हिज ट्रीटीज प्रिन्सिपल्स ऑफ सायकोलॉजी, ड्युरेशन 1890. 1890 ला लिहिलेला आहे प्रिन्सिपल्स ऑफ सायकोलॉजी. इट मीन्स द फ्लो ऑफ थॉट्स. याचा अर्थ की फ्लो ऑफ थॉट्स विचारांची एक सांगड. इन्सिडेंट्स इन द प्लॉट्स आर इन द सेंटेन्स ऑफ देअर ऑकरन्सेस. घटना जशा घडतील तशा इन्सिडेंट मांडले जातात. These novelists narrate them as they enter the mind of character. जशा मनात येतील तशा कॅरेक्टरच्या मनातून ते व्यक्त केल्या जातात. तर ह्याला स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस. आता नॉव्हेला काय आहे, तर पेज नंबर 175 वरती बघा नॉव्हेला. तर नॉव्हेला याची शॉर्ट नोट तिथली आहे अशी वाचून घ्यायची
आणि परीक्षेला लिहायचे. म्हणजे हे कीप इन युअर हेड, कीप इन इट इन युअर ब्रेन, रीड इट, अंडरस्टँड इट अँड राईट आन्सर ॲज पर द डिमांड ऑफ क्वेश्चन्स. नॉव्हेलवर विचारले. त्यानंतर इंडियन ट्रॅडिशन ऑफ नॉव्हेल्स. तर इंडियन ट्रॅडिशन ऑफ नॉव्हेल, तर इथं सिनॅरिओ पेज नंबर 174 म्हणून ना इंडियन सिनॅरिओ. तर सिनॅरिओ म्हणजेच भारतीय ट्रॅडिशन्स ज्या आहेत त्या सगळ्या. तर याच्यावरती शॉर्ट नोट लिहायची. यापैकी एकावर जसं विचारलेले असेल तशी तुम्ही शॉर्ट नोट त्याच्यावरती लिहायची. तर तुम्हाला आपण आज 5वं लेक्चर आहे याविषयी. तर या 5व्या लेक्चर पर्यंत आजपर्यंत आपण काय काय घेतलं मी थोडक्यात तुमच्या पुढं मांडतो आणि ते लक्षात येते का बघा. की पहिल्यांदा तुम्हाला लक्षात घ्या की सुरुवातीच्या लेक्चरला आपण सुरुवात केली नॉव्हेलला. तर त्यावेळेला मी काय डिस्कस केलं, तर नॉव्हेल काय आहे. तर नॉव्हेल नव्हे तर मी त्याच्या पाठीमागे जाऊन सांगितलं पोएट्री, ड्रामा, नॉव्हेल. पोएट्री डिवायडेड इंटू मेनी टाइप्स सच एज क्लासिकल पोएम्स, न्यू क्लासिकल पोएम्स, romantic poems, realistic poems, modern poems, drama, tragedy, comedy. These are the subtypes of drama. Then novel we have discussed imaginative novels, historical novels, then realistic novels, regional novels, modern novels. Then fiction we have discussed, and after that we have started our first topic, history of novel. In it we have seen up to now the history of novel, then some of the novelists and their novels, their periods, and famous English novelist and famous Indian novelist and their work or novels in bracket their years. History of novels. Then we have discussed about the elements of novels. 6 elements of novels such as theme, plot, characters, conflict, then language style, setting. These parts, 6 elements we have discussed. Then in the last period we have discussed about the types of novels, 11 types of novels. These are all found on page number 176. Realistic novel, picaresque novel, historical novel, industrial novel, gothic novel, autobiographical novel, allegorical novel, utopian or dystopian novel, psychological novel, stream of consciousness novel, and building stones novels. And also up to now, today we have discussed about the brainstorming activities on page number 177. In it we have seen match how questions are asked to you in the exam without passage or without extract. You have to answer as per the demand of questions, especially for the novel sections. अदर पोएट्रीला किंवा प्रोजला तुम्हाला पॅसेज एक्स्ट्रॅक्ट दिला असतं, त्याच्या पॅसेज एक्स्ट्रॅक्टच्या आधारे यू हॅव टू राईट आन्सर्स ॲज पर द डिमांड ऑफ क्वेश्चन. बट हिअर स्पेशली नॉवेल you have not given the passage or extract. Without passage or without extract, it is your duty to read and reread passage, novels, elements, types of novels or elements of novels, and read, and by reading and keeping in the mind you have to give the answers of the questions in the exam without passage or extract. How questions are asked to you? There are 4 types or 5 types of questions asked are demanded from you in the exam. For example, page number 177, match column A with column B, like this on page number 177. Or next question, find odd man out as like the questions on page number 177. Then complete the following sentences or fill in the gaps on like page number 177. Then you have asked the question also like
find out true, rewrite true or false, and rewrite false sentences correctly. असाही क्वेश्चन तुम्हाला येतो. तर हे या प्रकारचे क्वेश्चन 4 मार्काला येतील. राहिलेला 4 मार्काला क्वेश्चन येईल तुम्हाला राईट शॉर्ट नोट ऑन 6 एलिमेंट्स आहेत ना, 6 एलिमेंट्स ऑफ नॉवेल. या 6 पैकी कुठलाही तुम्हाला 4 मार्काला विचारला जाईल. किंवा राईट अ शॉर्ट नोट ऑन टाइप्स ऑफ नॉवेल 11 टाइप्स आहेत त्यापैकी कुठलाही तुम्हाला विचारला जाईल. किंवा राईट अ शॉर्ट नोट ऑन हिस्ट्री ऑफ नॉवेल or write a short note on novella or write a short note on Indian scenario. अशापैकी कुठल्यावरही तुम्हाला शॉर्ट नोट विचारले जाईल. रीड दिस and reread this. Keep in mind and give the answers in the exam. It's a so easy pattern to you. But when if you read at home, otherwise you have not given the passage or extract. And you are unable to give the answers without reading this section because there is no passage and extract in the exam. So it is your first and last duty to read this from the textbook and give the answers in the exam as per the demand of questions without passage or without extract. So read and keep it in your mind. Revise it as per your study timetable and give the answers. In this way, we have completed our first novel 4.1 History of Novel with all angle, with all discussions, with brainstorming activities. All things we have covered in it. So I am sending you notes of this topic through your WhatsApp group, and when I send notes on your WhatsApp group, it is your duty to write these notes in your notebook, and when I demand, bring your notebook for checking. Okay. So today we are going to stop here. Thank you. Okay.